Okay, so welcome back to everyone to our basic spoken class after a long break. Actually, it was it was an Eid vacation. That is, I think everyone had an excellent Eid vacation. And how did you celebrate this Eid? I think perhaps everyone has nice memories on this special occasion. So I'd like to ask everyone to say something about your last vacation, that is your last Eid holidays or vacations. So আপনারা কি সবাই একটু বলবেন আমাকে সে কেমন কেটেছে, হাউ ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি, আপনাদের ভ্যাকেশনটা কেমন ছিল, বিকজ ইট ওয়াজ এ লং ভ্যাকেশন, তাই না? সবাই আমাদের মোর দেন 10 days, অলমোস্ট 2 weeks, আমরা অনেকেই ছুটি পেয়েছি, ওরকম লম্বা ছুটি, তাই না? সো হুম। সবাই কি একটু বলতে পারবেন? সো it will be a speaking practice as well, that is at the same time. In English? In English, definitely in English. So very shortly, you can say something about your experience very shortly within 3 or 4 sentences, I think. So so that we can practice, and as well as we can share our experience, our memories, our good events. Okay. So personally, I'm not well. Actually, I'm suffering for some high blood pressure. So it doesn't matter. I think over the time it will be okay, I think. So who'll be the first? I think Ratri Apu or Tanya Apu, can you speak on the special occasion? My English is so bad. মানে Okay, আমি it's not. তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি, I sugar you 1 to 1. It's fine. It's এটাই bad. fine. Everyone here, we are just learner, so it doesn't matter. So আপনারা just শুরু করবেন যে how the Eid was. That is what were the experiences you can share with all. Try করি। বিসমিল্লাহ। Eid al-Adha is the second major celebration in Islam. Um, Islam has two main Eids, and Eid al-Adha is one of them. Um, on this day, all Muslims come together to celebrate with joy. As usual, we wake up early in the morning and then all Muslims go outside to the Idgah to offer the Eid prayer to Almighty Allah. After the prayer, everybody returns and begins the Qurbani as a part of the Eid al-Adha traditions. We sacrifice animals such as cows, goats, camels, or buffaloes, any kind of halal animals. After that, we cook the meat for our family and enjoy delicious meals together. Okay, so any good memories you can share with us? Everything is good memory. Okay, fine. So I think it was a nice vacation. So who will be the next? I would like to request Ratri Apu. How was your Eid? Assalamu alaikum, sir. Walaikum. Uh, my Eid day is everlasting. Not very good, not very bad. Okay. Uh, Did you celebrate in Dhaka or outside Dhaka? Where was in it? Dhaka, in Dhaka. Okay, fine. So you celebrate, I think you celebrated with your relatives, and especially who went their hometown, they have the opportunity to meet their relatives, friends, many people. Okay, so No, I don't visit anyone's home. okay, fine. So Actually, my aunties visited our home. My cousins, everyone is um younger than me, okay, and they all love me, and I also love them. And this day is
beautiful for this moment and bad for sunny day. Okay. Uh, So I think sometimes it's rainy day. yes, sometimes it was rainy. Okay, fine. So thank you very much. And everyone, please share with some very shortly. Okay. So Shoel, you can share with us. Yes, sir. Assalamu alaikum. This is 12, but actually, I'm very not good speaker. This is my first time actually. Actually, South Asia is a Muslim countries is the biggest celebrate for Eid because everybody thought that Eid ul Adha is a very fantastic because every man gone to market buy a sorry sir, this is It's my okay, first fine. time. Doesn't matter. Any good memories you can share with us? Any good memories? Um, sir, I was going to visit Lal Bakalla with my family. Okay, so This is my good memory. okay, fine. You better say you went there. Okay. So it was a past event. So Yeah, yeah. there is which you going to speak. There is should be in past tense. Okay, because I Mm. went there. That is in Lalbagh Fort with my friends, or relatives, Yeah. whatever. Okay, fine. Thank you very much. Actually, I would like to request everyone very shortly, just 2 or 3 sentences. Okay. So thank you very much, Shoel bhai, for your presentation. Okay. Welcome, sir. Okay. So. And who will be the next? I think Mahruz. Mahruz, this is our first class after Eid. So, how are you today and how was your Eid? Mahruz, can you listen? Can you hear me? Okay, so Muntasir Imam. Assalamu alaikum. Walaikum salam. So, can you tell me something about your Eid vacation very shortly, just in two or As three sentences? as I lived in town for my study, so for Eid vacation I went to my house, village house, to spend some time to my parents, and the time that I spent my parents is my good memory, and this is special for me. Okay. And So, Muntasir bhai, are you a new student? That is it your first class with us? yes, sir. Okay, fine. So, who will be the next one? Farhapo, how are you today? Yes, sir. Alhamdulillah, I'm doing good. And what about you? Okay, I'm fine, but not physical. I'm not well because I'm suffering from Um, blood pressure. So it doesn't matter. I think it will be overcome. Okay, so how was your Eid? Actually, you can share it very shortly within just 2 or 3 sentences. Okay. okay, thank you for asking me. Eid al-Adha is an Islamic festival. We know that. It is an important festival in Islam. Eid al-Adha is an Eid of sacrifice. And Hazrat Ibrahim alayhi salam, he sacrificed his son. So Eid al-Adha is the 3 day celebration. Muslims sacrifice an animal such as cows, goats, sheep, and remember of Hazrat Ibrahim alayhi salam. And I went to my village and spend and I spend with my family members, friends, and hang out my friends, relatives, family members, and I enjoyed a lot. I enjoyed a lot each day. Okay. That's it. Farhapo, thank you very much. Actually, Okay. those who went their hometown, actually, they had the opportunity to meet their friends, relatives,
So it was a great event, great actually meeting others, meeting our friends, meeting our old friends, meeting our relatives. So it's a great opportunity and enjoyment, the pleasure, actually the good memories happens there. Okay, so Mahrus, can you hear me? Mahrus, I cannot hear anything from Mahrus. So who'll be the next? Priyanka. Actually, you had a vacation, certainly. So how was your vacation, Priyanka? Everyone, we Um, had a long vacation. It was more than a week, uh, isn't it? So My my vacation time spent at home with family members, and this time enjoyable for me. actually, so That's it. did you do any special thing or have you completed any task within this time? There is any task, someone who planned to watch some movies, someone to finish some tasks like there is you can reading some novel, reading some books, anything. Okay, so okay, fine. Thank you very much. Sir, how was going on your read day? Actually, you asked me. Yes, sir. Yes, actually, my Eid was an average, but I met with one of my old friends. That's why it was a tremendous and amazing experience. After a long time, there is more than uh, 10 years. Okay, I met with him. That's why my Eid enjoyment added in a you can say it was so nice event, so nice memory, and he is stayed with me. That is in my family with his family. So that's why we had a nice time together. Okay. So thank you I very know much. your village town is in Chattogram. You went to Chattogram? No, 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 not really. Actually, my hometown is in Pamna, but Oh, sorry. I studied in Chittagong University. Okay, Oh, okay. I studied in Chittagong University, so I spent there is Chittagong is my second hometown, so I spent there for more than 6 years. Okay, Oh, so thank you very much for asking. So who will be the most next? welcome. সোহাগ রানা ভাই, আপনি তো কিছু বলেন না আজকে বলবেন। Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম। সো আপনি সিরাজগঞ্জে ছিলেন? Um, I think you were in Shirazgঞ্জ. I go to Shirazganj. No, no, I I went. went to Okay, Shirazganj. okay, My office 9 days weekend week. Our it is very uh, nice day and enjoyable. My childhood friend, my childhood friend, and discusses. Uh, okay. So you had some, you had an experience. That is, you met with your childhood friends. So meeting old friends is always exciting. So thank you very much, Shwat bhai. So FS Gazipur. Assalamu alaikum, bhai. So can you rename yourself? That is, your name. You can write down. It is rename. Mahian. আপনার নামটা কি আপনি আমাকে বলেন, আমি রিনেম করে দিচ্ছি, অথবা আপনি রিনেম করতে পারেন। Mahian. মাহিয়ান না? ওকে, ফাইন। So better you can share with us very shortly, just within 3 or 4 sentences. How was your Eid? How was your vacation? My vacation absolutely mind blowing because I got um, chance to meet my family almost after 8 months. So I enjoy my Eid fully and I go trip my parents and my family members. Okay.
So actually, spending time with our family, because all the year we don't have enough opportunity to spend for a long time with our family. So spending time with our family also a source of enjoyment, source of pleasure, source of love and happiness. Okay, so thank you very much. So Mahian bhai, is it the correct spelling, Mahian? Can you see? MHI? আপনার নামটা আমি লিখে দিয়েছি, দেখেন মাহিয়ান। বানানটা কি ঠিক আছে? স্পেলিংটা ঠিক আছে? জি। Okay, fine. So, thank you everyone. So, anyone left? I'm asking just after ঈদের পর আজকে প্রথম ক্লাস, so actually it's get together, the nice get together after the Eid. So we are sharing our memories, our experience. So who will be the next speaker? Mahirus, can you speak? Can you hear me? Mahirus, can you hear me? Okay, so এখনো কেউ বলেননি এরকম আছেন? তামিম পারভেজ, আচ্ছা। Okay, so I am attaching our file. Okay, today we'll learn something about the modal verbs. That is can, could, might, should. This type of modal verbs actually we are discussing about. So modal verbs টা আমাদের কি কাজে লাগে বা কোথায় ইউজ করতে হয়, কোন কোন অর্থে ইউজ করতে হয়, এগুলো আমরা আজকে শিখবো, ঠিক আছে? সো আমি আমাদের অ্যাটাচ করে দিচ্ছি, আই এম অ্যাটাচিং আওয়ার সফট কপি। সো আপনারা সবাই সফট কপি পেয়েছেন যারা এখনো আমাদের এসেনশিয়াল গ্রামার ইন ইউজ, যে আমাদের যেটা যেটা থেকে আমরা পড়ানো হয় সেটা আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। সো আপনারা হোয়াটসঅ্যাপেও দেখতে পারবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বই পেয়েছেন অলরেডি, সফট কপিটা আমি দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, সো জাস্ট এ মিনিট, আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। So today we can start with might. Okay, so it's a very easy, it's an easy modal verb. So আমরা সবাই বুঝতে পারবো, we can easily understand that is where we should use might or may, might all the same, may and the might all the same. So can you guess, আপনারা কি বলতে পারেন might আমরা কখন ইউজ করব? যারা নতুন আছেন, নতুন আজকে আজকে জয়েন করেছেন, তারা কি বলতে পারবেন মাইটটা আমরা কখন ইউজ করতে পারি? Where and when we can use might? স্যার এখানে লেখা আছে দেখে বুঝছি স্যার, মানে সম্ভাবনা থাকলে মাইট ইউজ হয়। Exactly. So it's a possibility. হ্যাঁ, ওকে, সম্ভাবনা, there is possibility হলে আমরা সেটা ইউজ করব might. So you can see there are some images, ছবি, পিকচার্স দেখতে পাচ্ছেন। একটা মেয়ে বলছে where are you going for your holidays? এই ছুটিতে তুমি কোথায় যাচ্ছ? So ছেলেটা বলছে I'm not sure, I might go to New York. আমি নিউ ইয়র্কে যেতে পারি। So there is a possibility, there is you may go or perhaps you are not going there. অথবা আপনি নাও যেতে পারেন, এরকম কিছু। So it might rain. It is possible that it will rain. Another thing, can you see the attachment? There is the screen sharing. Is it visible to everyone? Okay, fine. Okay. So আমরা এর আগের ক্লাসে একটু আলোচনা করেছিলাম, এটা দিয়ে আমরা শুরু করে দিচ্ছি যে মাইটটা আমরা তখনই বলবো যখন দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি। হ্যাঁ, সো পসিবিলিটি ই মাইট গো টু নিউ ইয়র্ক। আচ্ছা, তারপরে আমরা কিভাবে বলি? আই মাইট, তারপরে ইনফিনিটিভ, দ্যাট ইজ আই মাইট গো টু দ্য সিনেমা। হোয়েন রেবেকা ইজ গোয়িং টু ফোন ইউ, আই ডোন্ট নো, শি মাইট ফোন দিস আফটারনুন। সে হয়তো এই বিকেলে তোমাকে ফোন করতে পারে।
take an umbrella with you, it might rain. ওকে, সো আমরা তাহলে কি বলবো, ইট ইজ পসিবল, যেটা পসিবিলিটি হচ্ছে সেখানে আমরা মাইট ইউজ করতে পারি। শোনা যাচ্ছে না। শুনতে পাচ্ছেন সবাই? জি স্যার। আচ্ছা, জি স্যার। বোধহয় একজন শুনতে পাচ্ছেন না, আপনি একটু আপনার ডিভাইসটা চেক করে দেখেন কোনো সমস্যা আছে কিনা। ঠিক আছে, ওকে। সো তারপর আমরা দেখছি আই এম প্লেইং টেনিস টুমরো। দেখেন, ক্যান ইউ সি স্টাডি দ্য ডিফারেন্স, আমরা একটু ডিফারেন্সটা দেখবো যে আসলে আমরা কোন সময় এক্স্যাক্টলি কোনটা ইউজ করবো। সো ইংলিশ কিন্তু অনেকেই বলে, অনেকেই দেখবেন যে মোটামুটি একটা স্পিডে ইংলিশ বলতে পারে, বাট স্পিকিং ইংলিশ কারেক্টলি, ইফেক্টিভলি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আপনাকে সুইটেবল, মানে আপনার কোথায় কোন অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাকে জানতে হবে, যে কোথায় আপনার কোনটা ইউজ করতে হচ্ছে। ঠিক আছে, আই এম প্লেইং টেনিস টুমরো, তাহলে আপনি এটা কনফার্ম না, দেখেন এটা লেখা আছে শিওর, মানে এটা কনফার্ম যে আমি আগামীকাল টেনিস খেলছি। আই মাইট প্লে টেনিস টুমরো, আমি আগামীকাল হয়তো খেলতে পারি। তাই না? রেবেকা ইজ গোয়িং টু ফোন লেটার, রেবেকা মাইট ফোন লেটার। ঠিক আছে, তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ডিফারেন্সটা, মিনিংটা ডিফারেন্সটা। জি স্যার। হ্যাঁ, কিরকম? একটা হচ্ছে যে আমি খেলছি, আমি আগামীকাল টেনিস খেলছি, এবং আই মাইট প্লে টেনিস টুমরো, আমি আগামীকাল টেনিস খেলতে পারি। ওকে, তাহলে আমরা মাইটের ইউজ সম্পর্কে মোটামুটি জেনে গেলাম। আর মাইট নটটাও আপনি দিতে পারেন যখন আপনি সম্ভাবনা যেটা নেগেটিভ অর্থে, সেটা বলতে পারেন আই মাইট নট গো টু ওয়ার্ক টুমরো, আমি আগামীকাল নাও যেতে পারি। ঠিক আছে, শি মাইট নট কাম টু দ্য পার্টি। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন আপনারা বলতে পারেন কোশ্চেন আস্ক, কোশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক, সরি, যে আমরা কি তাহলে মেটা ইউজ করতে পারি? ক্যান উই মে ইন প্লেস অফ মাইট? তাই না? আপনাদের কোশ্চেন আসতে পারে। ইয়েস, ইটস অল দ্য সেম, দ্য মিনিং ইজ দ্য সেম, ইউ ক্যান ইউজ মে ইন দ্য সেম ওয়ে। আপনি একদম, মেটা ইউজ বেশি হয় সম্ভবত স্যার, রাইট? মেটা ইউজ বেশি হয়, মাইটটা আমরা ইউজ করে থাকি। ইউ মাইট গো, হ্যাঁ, ইউ মে গো, হ্যাঁ, দুটোই আমরা ইউজ করতে পারি। তা মাইটটা যদি আপনি বলেন একটু, মানে ফর্মালি যদি আমরা কথা বলতে যাই, তাহলে মাইটটা ইউজ করা উচিত। আর একটু মানে ইনফর্মাল আপনি অ্যাটমসফিয়ার বা এনভায়রনমেন্টে আমরা মেটা ইউজ করতে পারবো। ঠিক আছে, মানে এটা খুবই খুবই স্লাইট একটা ডিফারেন্স, মানে এটা আপনি দুইটা সেম ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। সো মানে হচ্ছে হয়তো করতেও পারি, নাও করতে পারি, মানে এই টাইপের বোঝাতে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, তারপরে আচ্ছা, এরপরে আমাদের কিছু এক্সারসাইজ আছে, তো আমাদের এটা খুবই তারপর আমরা একটু এক্সারসাইজটা দেখি। এখানে এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমরা উই ক্যান ফর্ম মেনি সেন্টেন্সেস এন্ড অলসো ইট উইল হেল্প ইউ টু মেক নিউ সেন্টেন্স। ওকে, আমরা এই এক্সারসাইজ গুলো কেন করি? কারণ আমাদেরকে এই নতুন সেন্টেন্স তৈরি করতে হলে আমাদের কিছু ইমাজিন করতে হয়, আমাদের নতুন ফরম্যাট, আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে যায়। এখানে স্পিকিং এর একটা প্র্যাকটিস হয়ে যায়। হ্যাঁ, আপনার রাইটিং বলেন, স্পিকিং বলেন, এই প্র্যাকটিসটা হয়ে যায়। সো 29.2, আচ্ছা, আমি কি এই এটা একটু বড় করে দেবো একটু এখন, কি ঠিক আছে? একটু বড় করে দিলাম। ওকে, সো 29.2, এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? জি। Okay, so somebody is asking you about your plans. You have some ideas, but you are not sure. Choose from the list and write sentences with I might. Very easy, very simple. So কেউ হয়তো আপনাকে কোশ্চেন করছে আপনার প্ল্যান সম্পর্কে, যে আপনার কিছু আইডিয়া সম্ভবত আছে, বাট আপনি শিওর না। আপনি এই লিস্ট থেকে একটা সেন্টেন্স, একটা ওয়ার্ড নিয়ে কোনটা সুইটেবল হবে, এটা আই মাইট সহ বা আমি মাইট সহকারে আপনি সেন্টেন্সটা তৈরি করবেন। পারবেন না? সো আজকে যারা নতুন আছেন তারা পারবেন, আমি মনে হয় আরো কনফার্ম। সো আজকে যারা নতুন আসছেন তারা কে একজন বলেন।
প্রথমটা করে দেওয়া আছে যে হোয়ার আর ইউ গোয়িং ফর ইউর হলিডেজ, এই হলিডেতে তুমি কোথায় যাচ্ছ, ঠিক আছে। সো আই এম নট শিওর, আই মাইট গো টু ইটালি। ওকে, তাহলে একটা কোশ্চেন আছে, হোয়াট আর ইউ ডুইং অ্যাট দ্য উইকেন্ড, এই I উইকেন্ডে don't know. কোথায় যাচ্ছ। I might cook my family. ওকে, তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা বলবেন। আই ডোন্ট I নো, don't know. আই I ডোন্ট, might cook my family. হ্যাঁ তাহলে আই আই মাইট, Cook my family. আচ্ছা Cook for my family. এখানে এখান থেকে এখান থেকে নিতে হবে, ইউ হ্যাভ টু পিক Oh, ওয়ার্ডস okay. হিয়ার। এখানে আপনি কোনটা নেবেন, আপনি এখান চুজ, এখানে দেখেন আপনার I don't know. I cook fish. আচ্ছা এটাও হতে পারে, অথবা হতে পারে আই ডোন্ট নো, আই মাইট, এটা আই মাইট দিয়ে শুরু করতে হবে, আই মাইট Yeah, I might cook fish. গো অ্যাওয়ে, কুক Go ফিশ। away. ওকে, সো যে কোনো আপনার হতে পারে, সমস্যা নেই। তাহলে নেক্সট কি বলবেন। সো আক্তার, আই ক্যান সি আক্তার ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ইয়েস ইয়েস, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন আপনি? Okay, I'm fine. So, Alhamdulillah. So, okay, so our class has started already. So, আচ্ছা তাহলে কে বলবেন এরপর একটা, মাহিয়ান ভাই আপনি একটু বলেন নেক্সটটা। হ্যাঁ, খুব ইজি, খুব সহজ। When will you see Kate again? আপনি এখান থেকে একটা ওয়ার্ড নিয়ে আসবেন, আপনি শুরু করবেন আই এম নট শিওর, তারপরে আই মাইট, তারপরে এখান থেকে একটা একটা ওয়ার্ড নিয়ে আসেন। I might a new car. তাহলে আই এম নট শিওর, মানে হোয়েন উইল ইউ সি কেট এগেইন, তুমি কেটকে কখন তুমি দেখবে। হ্যাঁ, তখন বলছে যে আই এম নট শিওর, I might a Monday. মানডে, আই মাইট I সি might on Monday. অন মানডে। ওকে ফাইন। সো আচ্ছা, তারপরটা কি বলবেন সোহেল ভাইয়া, আপনি বলেন তাহলে। জি স্যার। হোয়াট আর ইউ, What are going to have for dinner? ইয়েস, হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু হ্যাভ ফর ডিনার। I don't know. I might cook fish. ফাইন, আই ডোন্ট নো, আই মাইট কুক সাম ফিশ। ওকে, সো আই মে কুক সাম ফিশ, অল দ্য সেম, আপনি দুটোই বলতে পারেন। ওকে, সো থ্যাংক ইউ। তারপরে মাহিরুস, I can't find you, I can't hear you, anything from you, কিছু শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা ফাইন। সো প্রিয়াঙ্কা, next one, how are you going to get home tonight? মানে তুমি বাসায় কিভাবে যাবে আজকে রাত্রে। উত্তরটা I am not sure. I'm not sure, Taxi. I might get, I might might take হতে go পারে। by taxi. I might হ্যাঁ, আপনার আপনার মতো করে আপনি ইউ ক্যান get ফর্ম সেন্টেন্সেস অ্যাজ a ইউর new car. ওন, আপনার নিজে থেকে সেন্টেন্স তৈরি করবেন যে আপনি ট্যাক্সিতে যাবেন। আই এম নট শিওর, আই মাইট টেক আ ট্যাক্সি, আই মাইট টেক আ ট্যাক্সি। ওকে, অথবা I take. আই মাইট গেট আ ট্যাক্সি, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো আই হিয়ার ইউ ওন সাম মানি, হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু উইথ ইট। আমি শুনেছি তুমি কিছু, মানে লটারিতে হতে পারে, কিছু মানি ওন করেছো। সো হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু উইথ ইট, কিভাবে তুমি এটা এটা দিয়ে কাজ করবে বা তুমি কি করতে যাচ্ছ, ঠিক আছে। I might buy a new car. হ্যাঁ, ইয়েস, আই মাইট, Buy a new car. ইয়েস। সো এটা কি হবে, আই হ্যাভেন্ট I ডিসাইডেড ইয়েট, haven't decided yet. yet I I haven't decided yet, I might Might buy a new car. new buy car, a new. I might buy a new car. ওকে, সো এটা দিয়ে আমরা কিন্তু মোটামুটি সব বুঝতে পারলাম, ঠিক আছে। এখন আপনারা
এইখানে দেখেন কিছু সেন্টেন্স আছে। ফিফটি 9.2 হয়ে গেল। সামবডি, আচ্ছা এটা হয়ে গেল। এখানে ইউ আস্ক বিল, মানে বিল নামে একজনকে আপনি কোশ্চেন আস্ক করছেন। হ্যাঁ, ইউ আস্ক বিল কোশ্চেন্স অ্যাবাউট হিজ প্ল্যানস ফর টুমরো। সামটাইমস হি ইজ শিওর বাট ইউজুয়ালি হি ইজ নট শিওর। আচ্ছা, বিলকে আপনি কিছু কোশ্চেন করছেন। হ্যাঁ, কোনো কোনো সময় সে শিওর, কোনো কোনো সময় শিওর না। আর ইউ প্লেইং টেনিস টুমরো? ইয়েস, ইন দ্য আফটারনুন। আচ্ছা, আপনারা একটু দেখেন এটা। আমি জাস্ট আই এম হ্যাভিং 1 মিনিট একটু সময় নিচ্ছি। ঠিক আছে। ওকে, সো অ্যাকচুয়ালি অফিস থেকে একটা ফোন এসেছিল যে আচ্ছা গতকাল যেটা টেকনিক্যাল সমস্যা ছিল, তো এই কারণে আমরা কনফার্ম করলাম। ওকে, ফাইন। সো এখানে আপনারা বুঝতে পেরেছেন, এখানে দুটো করে দেওয়া আছে। নাও রাইট অ্যাবাউট বিল, বিল সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে। ইউজ মাইট হোয়ার নেসেসারি। সো দেখেন দুটো করে দেওয়া আছে। হি ইজ প্লেইং টেনিস টুমরো আফটারনুন। আর ইউ গোয়িং আউট? স্যার ইয়েস প্লিজ। স্যার এখানে টুমোরো দেওয়া, সেক্ষেত্রে স্যার উইল হবে না আর হবে? হ্যাঁ, আর ইউ প্লেইং টেনিস টুমোরো না উইল ইউ প্লেইং টেনিস টুমোরো? ইয়েস, হ্যাঁ সেটা বলছি। সেটা হচ্ছে আমরা ভবিষ্যৎকালকে কোনো ঘটনা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমরা বলতে পারি। আই এম গোয়িং টু অ্যাটেন্ড মিটিং টুমরো। হুম, আমি কালকে একটা মিটিং অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছি। ঠিক আছে। সো আমরা ভবিষ্যতের ঘটনাটা, অর্থাৎ আগামীকালকের বা আজকে বিকালের, সরি আজকে 2 ঘন্টা পরের ঘটনা বা আগামীকালের ঘটনা, এগুলো ঘটনাগুলো আমরা এভাবে বলতে পারি। ঠিক আছে। ইয়েস। তাহলে উলিও আসসালামু দিলে কি আলাইকুম। ভুল হবে? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আহ, ঈদ মোবারক। ঈদ মোবারক। আচ্ছা, ওয়েলকাম ব্যাক আফটার লং টাইম। ইট ওয়াজ এ লং ব্রেক। কেমন আছেন রাকিব ভাই? আছি ভালো। এই অফিসের চাপের কারণে একটু দেরি হয়ে গেল। ওকে, ফাইন। সো অলরেডি হ্যাভ স্টার্টেড আওয়ার ক্লাস। ওকে, সো হ্যাঁ, ইয়েস। ওকে, ফাইন। সো তাহলে 3 নাম্বারটা আমরা দেখতে পারি। 3 নাম্বারটা আমরা একটু চেষ্টা করি। আর ইউ গোয়িং টু গেট আপ আর্লি? বসে বলছে পারহ্যাপস। তাহলে বিল সম্বন্ধে আমরা কি বলবো? যে হি মাইট গেট আপ আর্লি। হ্যাঁ, সে পারহ্যাপস মানে সে হচ্ছে কনফিউজড, তার মানে সে যেতেও পারে, উঠতেও পারে, না উঠতে পারে। তাহলে আমরা কি দিয়ে বলবো বলেন তো? মে অথবা মাইট দিয়ে। হ্যাঁ, অবশ্যই। হি মাইট গেট আপ আর্লি। ইয়েস, ফাইন। আচ্ছা, তারপর একটা আমরা কি বলবো? আর ইউ ওয়ার্কিং টুমরো? নো, আই এম নট। তাহলে আমরা কি বলবো? আই মাইট। আচ্ছা, I এখানে am আমরা not. মাইটটা মাইটটা ইউজ হবে না। আর ইউ ওয়ার্কিং টুমরো, সে বলছে না, আমি আই এম নট। No, I'm not working tomorrow. ইয়েস, নো আই এম নট ওয়ার্কিং টুমরো। সো আমরা ওই যে একটু আগে যে ভাইয়া বললেন যে আমরা এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, দ্যাট মিনস এই উইল বা উইল না দিয়েও আমরা ভবিষ্যতের কালের কথা, আগামীকালকের কথা বা 2 ঘন্টা পরের কথা আমরা বলতে পারি ঠিক একইভাবে। ওকে, সো স্যার একটা কোয়েশ্চেন, যদি ও এখানে উইল ইউজ করে তাহলে কি ভুল হবে? আই এম গোয়িং টু, ও সরি, 5 নাম্বারটাই উইল দিয়ে করা আছে। 5 নাম্বারটা দেখেন। না না স্যার, 2 নাম্বারটা যদি উইল ইউ গোয়িং অন টুমরো লিখছে ইভিনিং, তাহলে কি এটা ভুল হবে স্যার এভাবে বললে? কোনটা, কেউ দুই যদি নাম্বারটা? বলে? 2 নাম্বারটা হ্যাঁ। মানে যেটা যেটা করে দেওয়া আছে। না না, উপরে 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 যেটা স্যার টেবিলটা, এখানে আর ইউ গোয়িং আউট টুমরো ইভিনিং বলছে না, এখানে বলছে উইল ইউ গোয়িং
আউট টুমরো ইভিনিং এটা বললে না কি ভুল এটা হবে স্যার? কোনো সমস্যা নাই, ভুল হবে না। আমরা তো সাধারণত উইল দিয়েই বলি, তাই না? বাট জি। আমরা, আপনি দেখবেন অনেক জায়গায় এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সেও, যেগুলো মোটামুটি কাছের কাছের ফিউচার, হ্যাঁ, মানে মানে নিয়ার ফিউচার বলা যেতে পারে, মোটামুটি কাছে, যেমন আই এম গোয়িং টু অ্যাটেন্ড আ মিটিং টুমরো, ঠিক আছে, কাছের মোটামুটি, সেগুলো সাধারণত আমরা অনেকেই এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করি। এটা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ, হ্যাঁ, খুবই একটা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ। সো নো মিস্টেক, নো এরর, নাথিং এলস। ওকে, সো কোনো সমস্যা নেই, আপনি উইল দিয়েও বলতে পারেন আই উইল অ্যাটেন্ড আ মিটিং টুমরো। ওকে, অথবা আই এম গোয়িং টু অ্যাটেন্ড আ মিটিং টুমরো, ইজ অল দ্য সেম, দুটোই গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট। ওকে, আচ্ছা। সো তাহলে এর 5 নাম্বারটা বোধহয় এখন করা না। আচ্ছা, 5 নাম্বার, উইল ইউ বি অ্যাট হোম টুমরো মর্নিং? দেখেন এখানে আপনার কথার উত্তরটি এখানে চলে আসছে। আচ্ছা, উইল ইউ বি অ্যাট হোম টুমরো মর্নিং? আগামীকাল সকালে তুমি বাসায় থাকবে? এখানে কিন্তু এটা মেবি যে বলছে। মেবি দেওয়া আছে, তাহলে মে মার্ক দিয়ে করতে হবে। ইয়েস, মে মাইট দিয়ে করতে হবে। তাহলে কি হবে? আই মাইট at home. বি অ্যাট হোম টুমরো মর্নিং। ওকে, সো আই মাইট বি অ্যাট হোম টুমরো মর্নিং। মর্নিং। ওকে, সো তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কিভাবে কিভাবে কথা ইউজ করবো। তাহলে আমরা পরের ইয়েতে চলে যাচ্ছি, হ্যাঁ, পরের আইটেমে চলে যাচ্ছি। তো মোডাল ভার্ব গুলো তো আসলে ক্যান, কুড, শুড, তারপরে মে, মাইট, হ্যাঁ মে, তারপরে মাইট, এগুলোই সবকিছু মোডাল ভার্ব। ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা এখন একটু ক্যান, কুড, এগুলো তো আরো সহজ, আমরা সবাই জানি। তারপরে একটু অনেকের কাছে আবার সেগুলো একটু ভেরিফাই করলে বা একটু যদি প্র্যাকটিস করা হয় ভালো হয়। ওকে, সো ক্যান এবং কুডটা আমরা কখন ইউজ করবো? ক্যান, কুড, ঠিক আছে, আমরা এখন সেগুলো দেখি। সো এখানে দেখতে পাচ্ছি হি ক্যান প্লে দ্য পিয়ানো। উড ইউ ওপেন দ্য ডোর প্লিজ? দেখেন ক্যানের ক্যানের পাস্ট ফর্মটা দেওয়া আছে, দুইটা দুইটা অর্থে ইউজ করা হচ্ছে, ঠিক আছে। তো আমরা এখন দেখবো সেটা কোথায় কিভাবে। প্রথমে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? হি ক্যান প্লে দ্য পিয়ানো, তাহলে এইখানে যে ফরম্যাটটা কি দেওয়া আছে, আই, উই, ইউ, দে, ক্যান অথবা ক্যান্ট বা ক্যানট, যেটাই হোক আপনি যেটা বলেন, ডু অথবা প্লে অথবা সি, যে ভার্বের বেস ফর্মটা সেটা। তাহলে আই ক্যান ডু সামথিং, আই নো হাউ টু ডু ইট, মানে এটা হচ্ছে যে আই ক্যান ডু সামথিং, মানে এটা হচ্ছে যে ইউর অ্যাবিলিটি টু ডু সামথিং, ইউর অ্যাবিলিটি টু ডু সামথিং, আপনার করার ক্ষমতা বা আপনি যেটা করতে পারেন সেটাই বোঝাচ্ছে, আপনি পারবেন। সো আই নো হাউ টু ডু ইট, অর ইট ইজ পসিবল ফর মি টু ডু ইট, মানে এই ধরনের অর্থের ক্ষেত্রে আপনি, আমরা সবাই ক্যানটা ইউজ করবো। আই ক্যান প্লে দ্য পিয়ানো, সারা ক্যান স্পিক ইটালিয়ান, ক্যান ইউ সুইম? ইয়েস, বাট আই এম নট এ ভেরি গুড সুইমার। ক্যান ইউ চেঞ্জ 20 পাউন্ডস? সো চেঞ্জ মানে কি বলেন তো, মানে চেঞ্জ এখানে কি অর্থে বলেন তো ইউজ করা খুচরা হচ্ছে? দেওয়া স্যার, খুচরা হিসাবে। এক্স্যাক্টলি, খুচরো বা ভাঙতি আমরা বাংলাতে বলি যেটা। আচ্ছা, ক্যান ইউ চেঞ্জ 20 পাউন্ডস? আই এম সরি, আই কান্ট। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু ডু সামথিং, মানে আপনার কোনো কিছু করার অ্যাবিলিটি বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে। এখন আমরা এখানে দেখি পাস্টে আমরা যখন ইউজ করব ক্যান, ক্যানের পাস্ট টেন্সটা কি হচ্ছে? অথবা নেগেটিভ ফর্মে থাকলে কুডন্ট, ঠিক আছে। when I was young I could run very fast, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন খুব দ্রুত দৌড়াতে পারতাম। ওকে, before Maria came to Britain he couldn't understand much English, now she can understand everything. ব্রিটেনে আসার আগে মারিয়া ইংলিশ ভালো বুঝতে পারতো না, কিন্তু এখন সবকিছু সে বুঝতে পারে, ঠিক আছে। Before Maria came to Britain she couldn't understand much English, তাহলে ক্যানের পাস্ট ফর্মটা কুড আমরা ইউজ করব যখন আমরা অতীতকালে মানে পাস্ট কোনো ইভেন্টের ব্যাপারে কথা বলবো, ঠিক আছে। আই ওয়াজ টায়ার্ড লাস্ট নাইট বাট আই কুডন্ট স্লিপ, আমি লাস্ট নাইটে খুব টায়ার্ড ছিলাম বাট আমি ঘুমাতে পারিনি। আই হ্যাড এ পার্টি লাস্ট উইক বাট পল অ্যান্ড র্যাচেল কুডন্ট কাম, গত সপ্তাহে যে পার্টিটা ছিল সেখানে আমি ছিলাম বাট পল এবং র্যাচেল আসতে পারেনি। তাহলে ক্যানের পাস্ট টেন্সটা কুড হিসেবে কখন ব্যবহার হবে? যখন অতীত পাস্ট কোনো ইভেন্টকে আপনি বলছেন, আপনি পেরেছেন বা আপনি পারেন নাই, ঠিক আছে। আচ্ছা,
উড আর উড আমরা তো এটা ওই যে ভদ্রতার সহিত কিছু চাইতে তখনও তো ব্যবহার করি। এক্স্যাক্টলি, সেটা আমি আসছি যে পরেরটাতে আমরা আসবো আর কি। হ্যাঁ, সো এই মডাল ভার্বগুলোর বিভিন্ন ধরনের ইউজ আছে। তাহলে আমরা প্রথমটা বুঝলাম অ্যাবিলিটি, তারপরেরটাতে আমরা কি বুঝলাম যে অ্যাবিলিটি যেটা কিনা পাস্ট কোনো ইভেন্টে, আগের কোনো ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা আপনি পেরেছেন, অথবা ইউ কুড অর ইউ কুডন্ট বা কুড নট, মানে আপনি যেটা পেরেছেন অথবা পারেন নাই। ক্লিয়ার? সবাই কি ক্লিয়ার? ইয়েস। এটা ভেরি ইজি, জি স্যার, ক্লিয়ার। এটা আমাদের অনেকেরই জানা আছে, তারপরে আমরা কারো কারো অনেকের হয়তো বাদ থাকতে পারে, এই জন্য আমরা এগুলো যাচ্ছি, কারণ এগুলো দিয়ে আমাদের খুব প্রায়ই আমাদের ইউজ করতে হয় এই ধরনের ইয়েগুলো, মোডাল ভার্বগুলো প্রায় আমাদের ব্যবহার করতে হয়। আচ্ছা, তাহলে আহ দেখেন একটা বিষয়, একটু আগে যে আপনি বলেছিলেন যে আমরা কোনো কিছু যদি পারমিশন নিতে চাই, ঠিক আছে, কোনো কিছু কারো কাছ থেকে, ইফ উই আস্ক এনি পারমিশন ফ্রম এনিওয়ান, যদি আমরা পারমিশন নিতে চাই, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্যান আই বা কুড আই এটা ইউজ করতে পারি। আমরা প্রায় বলি না ক্যান ইউ প্লিজ ওপেন দ্য ডোর, এরকম বলি না আমরা, ক্যান ইউ প্লিজ হোল্ড মাই ব্যাগ। হ্যাঁ, এরকম প্রায় বলি যে আমার আমার ব্যাগটা একটু ধরবেন, আমি এই জিনিসটা লিখছি। তো কুড ইউ ওপেন দ্য ডোর, ক্যান ইউ ওয়েট এ মোমেন্ট প্লিজ, আপনি কি একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করবেন? আচ্ছা, তাহলে ক্যান ইউ এবং কুড ইউ দুটো দিয়েই আমরা কিন্তু রিকোয়েস্ট করতে পারি, উই ক্যান আস্ক এনি পারমিশন, আমরা পারমিশন নিতে পারি। বাট ক্যানটা হচ্ছে বিট ফর্মাল, মানে সরি ইনফর্মাল ওয়েতে। হ্যাঁ, বাট আমি যদি কোনো অফিসিয়াল এনভায়রনমেন্টে থাকি বা ফর্মালি কোনো কিছু বলতে হয়, তাহলে আমরা কুডটা ব্যবহার করব। ঠিক আছে, লাইক মানে ক্যান টেক্সট করা যাবে ক্লোজ কারোর সাথে, ফ্রেন্ড, এক্স্যাক্টলি, ক্লোজ কারোর সাথে। কিছুটা মানে ইনফর্মাল কোনো একটা আচ্ছা। পরিবেশ, যেমন আপনার ফ্রেন্ডের সাথে আছেন বা ফ্যামিলির মধ্যে আছেন। এখন আপনি ফ্যামিলিতে আছেন, আপনি কাউকে বলছেন ক্যান ইউ ওপেন দ্য ডোর প্লিজ। আপনি যখন অফিসে আছেন, আপনার কলিগকে বলছেন কুড ইউ ওপেন দ্য ডোর প্লিজ, আপনি কি একটু খুব মানে পোলাইটলি, উইথ পোলাইট রিকোয়েস্ট। ঠিক আছে, খুব পোলাইটলি বা খুব মানে সফটলি আমরা কোনো রিকোয়েস্ট করলে তখন আমরা কুডটা বলবো। ঠিক আছে, সবাই ক্লিয়ার? ইয়েস। তখন এটা তো পাস্ট টেন্সের কোনো কিছু না। না, পাস্ট টেন্স কিছু না, এটা মডাল ভার্ব হিসেবে ইউজ হয়, এবং এটা মেইনলি টু আস্ক পারমিশন। হ্যাঁ, আমরা পারমিশনটা যখন নিব তখন আর কি। ঠিক আছে, দুটো দিয়ে আমরা পারমিশন নিতে পারি, ক্যান ইউ আর কুড ইউ। ওকে, আচ্ছা, সো তারপরে উই ইউজ ক্যান আই হ্যাভ আর কুড আই হ্যাভ টু আস্ক সামথিং। আপনি কোনো শপে যে, দোকানে যে বলবেন ক্যান আই হ্যাভ দিস পোস্ট কার্ডস প্লিজ, আমি কি পোস্ট কার্ড গুলো পেতে পারি? অর কুড আই হ্যাভ, যদি আপনি চান যে আপনি একটু সফটলি রিকোয়েস্ট করবেন, খুব পোলাইটলি কাউকে রিকোয়েস্ট করবেন, তাহলে আপনি কোডটা ব্যবহার করবেন। ইট অলসো ডিপেন্ডস অন ইউ, সামটাইমস আপনার উপরও ডিপেন্ড করে। আপনি যদি কোনো একটা ছোটখাটো দোকানে যে বললেন ক্যান আই হ্যাভ দিস ওয়ান, মানে এটা আমি পেতে পারি। অথবা আপনি যদি কাউকে, আপনি একটা সুপার শপে গেলেন, আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি একটু সফটলি টাকে রিকোয়েস্ট করলেন, কুড আই হ্যাভ 1 কিলো বা 1 কেজি, 1 কেজি বা 1 ডজন অফ এগস। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা 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 সামটাইমস সিচুয়েশন ওয়াইজ, অথবা সামটাইমস ইট ডিপেন্ডস অন ইউ, আপনার নিজের উপরও অনেক সময় ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে ক্যান আই কুড আই, এটা হচ্ছে যে আমরা বুঝতে পারলাম তিনটা বা দুইটা বা তিনটা মিনিং এর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি ক্যান, কুড। ঠিক আছে, সো সবার কাছে ক্লিয়ার আই থিঙ্ক, ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? ইয়েস। আচ্ছা, ইয়েস স্যার। ওকে, সো তাহলে আমরা একটু ওকে, একটু একটা সেন্টেন্স আমরা তৈরি করি, কেমন? লেটস ফর্ম সাম সেন্টেন্সেস। 30.2 আমরা একটু দেখি সবাই। 30.2, কমপ্লিট দিস সেন্টেন্সেস, ইউজ ক্যান অর ক্যানট প্লাস ওয়ান অফ দিস ভার্বস, ক্যান অর ক্যানট, এবং তার সাথে কোন একটা ভার্ব আমরা অ্যাড করব। আচ্ছা, সো আমরা কেন এই এক্সারসাইজ গুলো করি? কারণ হচ্ছে টু মেক মোর প্র্যাকটিস, আরো বেশি প্র্যাকটিস করার জন্য, সো দ্যাট ইউ ক্যান রিমেম্বার ইট পারফেক্টলি। ঠিক আছে, এবং আমাদের এই সেন্টেন্স মেকিংটাও আমাদের হেল্প করে। আপনি যে একটা সেন্টেন্স তৈরি করছেন বা সেন্টেন্স তৈরিতে আপনি হেল্প করছেন,
এটা আপনাকে পরবর্তীতে স্পোকেনের ক্ষেত্রে বা রাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনাকে হেল্প করবে, ঠিক আছে? সো প্রথমটা করে দেওয়া আছে, আই এম সরি বাট উই কান্ট কাম টু ইউর পার্টি নেক্সট স্যাটারডে। আই এম সরি বাট উই কান্ট কাম। আসলে আমি খুবই দুঃখিত, আমি আসতে পারছি না তোমার পার্টিতে, নেক্সট স্যাটারডে তোমার পার্টিতে আমি আসতে পারছি না। তাহলে এই কামটা নিয়ে আসা হলো, হ্যাঁ। এরপরে কে একজন বলবেন? I like this hotel room. You can see the mountains from the window. So I like this hotel room. You? Can see. Yes, you can see the mountains from the window. The Okay, fine. window. Okay, fine. আচ্ছা, মাহিয়ান ভাই আপনি একটু বলেন পরেরটা, নাম্বার 3। Yes. Very quick. You are speaking very quickly. I could not you. আচ্ছা, you are speaking very quietly. I hear you. আচ্ছা, এখানে I I can hear you. yes, I can. cannot like it. I can or can't. I cannot. I I can't. can't. I I can't can't hear you. hear you. Yes, I can't hear you. You are speaking very quietly. খুবই শান্ত ভাবে। You are speaking very quickly. I can't hear it. আচ্ছা, দুটি বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, হ্যাভ ইউ সিন মাই ব্যাগ? আপনি ব্যাগটা দেখেছো? আই I can't find it. Find. I cannot see it. I Have you could seen my bag? আই I ক্যান can't find it. আই ক্যান ফাইন্ড ইট। আমি, তুমি কি আমার ব্যাগটা দেখেছো? আই ক্যান ফাইন্ড ইট, আমি এটা দেখতে পাচ্ছি না। ওকে, আচ্ছা। তারপরে হচ্ছে নাম্বার 5, কি বলবেন? সোহাগ ভাই বলবেন, সোহাগ ভাই আপনি বলেন। ক্যাথরিন গট দ্য জব বিকজ শি ক্যান স্পিক 5 language। She can speak English. শি ক্যান, না না, এই যে নাম্বার 5, হ্যাঁ নাম্বার 5, ক্যাথরিন গট দ্য জব বিকজ শি ক্যান স্যার, ক্যান স্পিক শি 5। ক্যান, হ্যাঁ, স্পিক She can speak English. 5 ল্যাঙ্গুয়েজেস। হুম। মানে ক্যাথরিন জবটা পেয়েছে কারণ সে 5টা ভাষা বলতে পারে, ঠিক আছে? মানে ইটস অ্যান অ্যাবিলিটি। ওকে, আচ্ছা। এরপরটা আমরা একটু দেখি, নাম্বার 3। এগুলো এখানে একই রকম ভাবে কমপ্লিট দিস সেন্টেন্সেস ইউজ কান্ট অর কুডন্ট, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে আই ওয়াজ টায়ার্ড বাট আই কুডন্ট স্লিপ। লাস্ট নাইটে ঠিক এটাই হয়েছে, আমি টায়ার্ড ছিলাম, মানে ইট হ্যাপেন্ড উইথ মি, আই ওয়াজ টায়ার্ড বাট আই কুডন্ট স্লিপ। মানে কেন জানি ঘুম আসছিল না। সামটাইমস এটা হয় না, অনেক সময়, সামটাইমস। স্যার আমার স্যার মেইন সমস্যা হচ্ছে বৃহস্পতিবার আর রোববার আমার অফিসে প্রচুর কাজ থাকে, আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য মানে সময় মতো আসতে পারা যায় না। ওকে ওকে, তবে কালকে ফ্রি ছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, ফাইন, ওকে। সো অ্যাকচুয়ালি এটা আমার ক্ষেত্রে হয় যে আই ওয়াজ টায়ার্ড সামটাইমস, কিন্তু হয় যে আই ওয়াজ টায়ার্ড বাট ও আই আচ্ছা। কুডন্ট স্লিপ। অনেক সময় এরকম হয় যে আমাদের খুব টায়ার্ড থাকা সত্ত্বেও ঘুম আসে না, বাট আই কুডন্ট স্লিপ। তাহলে নাম্বার 2 কে বলবেন? I wasn't hungry. Yesterday. আই ওয়াজন্ট হাংরি ইয়েস্টারডে, কালকে আমি হাংরি ছিলাম না। আই আই ক্যান Couldn't it? মাই ডিনার। হ্যাঁ, তাহলে যেহেতু যেহেতু আমি হাংরি ছিলাম না, মানে ক্ষুধার্ত ছিলাম না, সো আমি হ্যাঁ, ডিনারটা খেতে পারিনি, তাই না? খেতে পারি। হ্যাঁ। সো আই কুডন্ট ইট মাই ডিনার। এই যে ইটটা নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নাম্বার 3। No. আচ্ছা, মাহিরুজ তো কিছু বলছো না। মাহিরুজ, 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 কি শুনতে পাচ্ছ? ক্যান ইউ হিয়ার মি? ওকে, সো নেক্সটটা বলেন, কে একজন বলেন, নাম্বার 3। Kate Doesn't know what to do, what to do. মানে কি করতে হবে কেট সেটা জানে না। জানে না। She কারণ সে পারে না, সে শি ক্যান she এখানে একটা ভাব couldn't মিশতে হবে। শি ক্যান ডিসাইড। সে
সে কি করতে পারে জানে না, মানে she can decide, she Yes, couldn't she can তাই? ডিসাইডে আসতে হবে। decide. কে হ্যাঁ, ডাজন্ট নো হোয়াট টু ডু, কে জানে না কি করতে হবে, সি তাহলে কি হবে? Decide. সি কান্ট ডিসাইড। ওকে, জি স্যার, আমি সেটাই যেহেতু বললাম। এটা, হ্যাঁ ওকে ফাইন, সি কান্ট ডিসাইড, হ্যাঁ, কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ওকে, সো নাম্বার 4, I wanted to speak to Martin yesterday, but I but Fine. But I find couldn't But go. I could not find him. yes, I wanted to speak to Martin yesterday, but I couldn't Go. Find him. find him, তাকে আমি খুঁজে পাইনি, I couldn't find him. ওকে, কারণ আমি মার্টিনের সাথে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, বাট I couldn't find him, তাকে আমি পাইনি, হয়তো ফোন দিয়েছিলাম বাট পাইনি। সো নাম্বার 5, মাহিয়ান আপনি করবেন নাম্বার 5। স্যার আমি নিচেরটা বলি, আমার স্ক্রিনে দেখা যাইতেছে না। ওকে আমার ফাইন, screen নষ্ট হয়ে গেল। এখন দেখা যাচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনি নাম্বার 6টা করেন। পলা ড্যাশ টু দ্য মিটিং লাস্ট উইক, শি ওয়াজ ইল। পলা কিন্তু লাস্ট উইকের মিটিং এ যায় নাই, হ্যাঁ, শি ওয়াজ ইল। Can't go. তাহলে কি হবে? এটা কিন্তু লাস্ট উইকের কথা বলেছে। লাস্ট উইক মানে কি? মানে গত সপ্তাহে মানে পাস্ট, হ্যাঁ, পাস্ট ইভেন্ট। couldn't হবে। কুডন্ট হবে, এক্স্যাক্টলি কুডন্ট হবে। সো পলা কুডন্ট, তাহলে এখানে couldn't go. ভার্ব নিয়ে আসতে হবে। কোথেকে কি নিয়ে আসবো? go. Go, Yes, go. yes. Paula couldn't go to the meeting last. She was ill. সে অসুস্থ ছিল। ওকে, আচ্ছা, নাম্বার 5 কি করবে? James can't go to the concert next Saturday. sir, He she has James James can go to the concert next concert the Saturday. next Sunday. Saturday. No, Next Saturday. He has to work. he has to work, মানে Cannot. এটা কি হবে? can't বা cannot. ওকে, Sir, can't হবে, can't Cannot. go. cannot same. So James হ্যাঁ, cannot go to the concert next Saturday. ওকে, আচ্ছা ফাইন। সো তারপরে এটা আমাদের শেষ হয়ে গেল। আচ্ছা, এরপরে আমরা আরেকটা দেখছি, মাস্ট নট। হ্যাঁ, মাস্ট নট, ডোন্ট নিড। এটা খুবই শর্ট, আমি খুব শর্টলি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম, ইউ মাস্ট সি ইট। এটা খুবই চমৎকার একটা মুভি ছিল, তোমার অবশ্যই দেখতে হবে। ঠিক আছে, আমরা প্রায় বলি না, চমৎকার একটা মুভি ছিল, তোমার অবশ্যই দেখা দরকার বা তোমার দেখতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে খুবই সিম্পল, যেটা হচ্ছে যে আই মাস্ট কখন ইউজ করবো? আই নিড টু ডু ইট। যখন আমরা আমাদের অবশ্যই যেটা দরকার, হ্যাঁ, তখন আমরা মাস্টটা ব্যবহার করবো। আই এম ভেরি হাংরি, আই মাস্ট ইট সামথিং। আমি খুব ক্ষুধা লেগেছে, আমার কিছু খেতেই হবে। দ্য উইন্ডোজ আর ভেরি ডার্টি, ইউ মাস্ট ক্লিন দেম। মানে উইন্ডো গুলো খুব ডার্টি হয়ে গেছে, তুমি অবশ্যই সেগুলো ক্লিন করবে। হ্যাঁ, ফর দ্য পাস্ট, দ্যাট ইজ ইয়েস্টারডে, লাস্ট উইক, উই ইউজ হ্যাড টু। এখন একটা জিনিস খেয়াল করুন, আমরা তো মাস্ট বলবো যখন আমরা মানে কোনো একটা কিছু আমরা এখন করতে যাচ্ছি, বা আমরা হয়তো করব অথবা করব না, মাস্ট অর মাস্ট নট। ঠিক আছে, বাট এই সেম ঘটনা যদি পাস্ট অর্থাৎ অতীতকালে ঘটে থাকে, তাহলে আমরা কি বলবো? তাহলে কি মাস্ট দিব? নো, কখনোই দিব না। মাস্ট অতীতকালে বসবে না। আই ওয়াজ ভেরি হাংরি, আই হ্যাড টু ইট সামথিং। দেখেন, আই ওয়াজ ভেরি হাংরি, ওয়াজ বলতে আমরা কি হচ্ছে, আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম। পাস্ট অত গতকাল হতে পারে, গতকাল কোনো একটা বিষয় আপনি কথা বলছেন, কাউকে বলছেন, আই ওয়াজ ভেরি হাংরি। আপনি যদি বলেন আই মাস্ট টু ইট সামথিং, এটা হবে না, বলতে হবে আই হ্যাড। স্যার এইভাবে পাস্ট ইউজ করতে পারবো না, যেমন ধরেন আমি গিয়েছি, আই মাস্ট হ্যাভ গন। না, এটা আমরা মানে এটা এক্স্যাক্টলি যে মিনিংটাতে আপনি বলছেন, হ্যাঁ, এখানে যে মিনিংটাতে বলা হচ্ছে, ধরেন আপনি গতকালকের কোনো একটা বিষয়ে কথা বলছেন, এখানে যে অর্থটা বলা সেই অর্থের জন্য ঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে এটা, আই হ্যাড টু। হ্যাঁ, মানে আমাকে কিছু একটা খেতেই হতো। ঠিক আছে, আপনি যেটা বলছেন সেটা আপনারা বলতে পারি, কোনো যেগুলো ক্ষেত্রে, সেগুলো আমরা পরের গুলোতে আসছি, সেই অ্যাপ্লিকেশন গুলো আছে। ঠিক আছে, সেগুলো আমরা বলছি।
আজকের যেটা এটা হচ্ছে যে আপনি পাস্ট কোনো ইভেন্ট এটা কিন্তু করতে হতো অথবা করা যেত না বা করতে হতো না, সেই সব ক্ষেত্রে আমরা কি করব, ওই মাস্ট ইউজ হ্যাড টু। ওকে, সবাই এখন মনে থাকবে, উই হ্যাড টু ওয়াক হোম লাস্ট নাইট, দেয়ার ওয়ার নো বাসেস। তাহলে আমাদেরকে হাঁটতেই হতো, গত রাত্রে আমাদেরকে হাঁটতেই হতো, কারণ কোনো বাস সেখানে ছিল না, আমাদেরকে হেঁটে হেঁটেই মানে বাসা আসতে হয়েছে রাত্রে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার সবাই? এখানে এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখতে হবে। আমরা যদি গতকালকে কোনো ইভেন্ট আমরা বলি, গতকাল হতে পারে, গত সপ্তাহ হতে পারে, বা পাস্ট কোনো ইভেন্ট, তাহলে আমরা মাস্ট ইউজ না করে পড়বো হচ্ছে উই হ্যাড টু, যেটা আমাদের করতেই হতো। কেমন? উই হ্যাড টু ওয়াক হোম লাস্ট নাইট, আই ওয়াজ ভেরি হাংরি, আই হ্যাড টু ইট সামথিং, আমাদেরকে কিছু খেতেই হতো। ঠিক আছে, মানে মিনিংটা বুঝতে পেরেছেন সবাই? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে আজকে আমরা শিখলাম যে মাস্ট এবং মাস্ট কখন ইউজ করতে হবে এবং হ্যাড টু কখন ইউজ করতে হবে। এটা কিন্তু খুবই সিম্পল। হ্যাঁ, আমরা এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবো, যখন আমরা পাস্ট টেন্সে বলবো তখন কিন্তু অবশ্যই আমরা একটু ডিড নট, আই হ্যাড টু, এটা ইউজ করবো। ঠিক আছে, ওকে ফাইন। এটা হ্যাড টুটা আপনি বলতে পারেন যে অনেকটা হ্যাভ টুর একটা পাস্ট ফর্ম। ঠিক আছে, বাট এই ক্ষেত্রে মাস্ট অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টুর পাস্ট ফর্ম হ্যাড টু ব্যবহার করলেই তো হয়ে গেল। হয়ে যায়। হ্যাঁ, কারণ যখন আপনি বলছেন অতীতকালের কোনো ঘটনা, তখন তো আপনি এভাবে বলতে হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওকে। আই হ্যাভ টু ডু ইট, আমাকে এটা করতে হবে। আমি যদি বলি আই হ্যাড টু ডু ইট, আমাকে এটা করতে হয়েছিল, তো হ্যাঁ, এটা তো হয়, এটা তো কোনো মানে দেয়ার ইজ নো কনফিউশন। কনফিউশন নাই। ঠিক আছে, আই হ্যাড টু, কারণ কারণ হচ্ছে গত রাত্রে আপনার কোনো বাস ছিল না, আপনাকে হেঁটেই আসতে হতো। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এই জন্য উই হ্যাড টু ওয়াক হোম লাস্ট নাইট, গত রাতে আমাকে হেঁটে হেঁটে আসতে আসতেই হতো, হয়েছিল। হয়েছিল, কারণ আপনার কোনো অপশনই ছিল না, দেয়ার আর নো বাসেস। দেয়ার আর নো বাসেস, এখানে কোনো বাস ছিল, সেখানে কোনো বাস ছিল না। দ্যাট মিনস উই মাস্ট ওয়াক, আমাদেরকে হাঁটতেই হবে। মানে যদি প্রেজেন্টের কথা বলেন, মানে মানে যদি প্রেজেন্ট আমরা প্রেজেন্টে বলি তাহলে বলতে হবে যে উই মাস্ট, মাস্ট ওয়াক। হ্যাঁ, আমাদেরকে হাঁটতেই হবে, হাঁটতেই হবে, যেমন দেয়ার ইজ নো বাস। অবশ্যই হাঁটতে হবে। হ্যাঁ, অর্থাৎ দেয়ার আর নো বাসেস। হ্যাঁ, সো উই উই মাস্ট ওয়াক টু গো হোম, আমাদের বাসা যেতে অবশ্যই হাঁটতেই হচ্ছে। ঠিক আছে, হেঁটে যেতে হবে, রাইট, যেতে হবে। অবশ্যই হেঁটে যেতে হবে। স্যার Yes. হ্যাঁ, স্যার যদি এখানে আই ওয়াজ ভেরি হাংরি হতো, তাহলে কি আমি এখানে দিতাম আই ওয়াজ ভেরি হাংরি আই হ্যাড টু ইটেন সামথিং, নাকি আই হ্যাড টু ইট হতো? আই হ্যাড টু ইট, আই ওয়াজ ভেরি, এখানে দেখান তো করেই দেওয়া আছে, আই ওয়াজ ভেরি হাংরি, আই হ্যাড টু ইট, আমাকে মানে কিছু একটা খেতেই হতো। মানে মিনিংটা আপনি খেয়াল করেন, আমাকে কিছু খেতেই হতো, আমি এত বেশি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমাকে কিছু খেতে হতো। ঠিক আছে, মানে আপনি হয়তো আপনি গতকালকে কোনো একটা বিষয়ে কথা বলছেন যে আমি খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমাকে কিছু খেতেই হতো, মিনিংটা ঠিক এক্স্যাক্টলি এটাই। ঠিক আছে, আপনাকে কিছু খেতেই হতো। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আরেকটা বিষয় আমরা দেখেন, মাস্ট নট, মাস্ট নট তো আমরা বুঝতে পারছি, মাস্ট নটটা হচ্ছে মাস্টের যখন আপনি পাস্ট সরি নেগেটিভ ফর্মে কথা বলছেন। আই মাস্ট হারি, আই মাস্ট নট বি লেট, দেখেন খুব সুন্দর একটা ইংলিশ না? আমাকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি করতে হবে, আমাকে লেট করা যাবে না, আমার লেট করা যাবে না। দেখেন মাস্ট এবং মাস্ট নট পাশাপাশি দুইটা সেন্টেন্সে বসে গেছে, তাই না? আই মাস্ট হারি, আই মাস্ট নট বি লেট, তাড়াতাড়ি করতে হবে, মাস্ট নট বি হারি লেট। মাস্ট নট বি লেট, আমার লেট করা যাবে না। ওকে, মানে এটা নেগেটিভ ফর্মে, একটা হচ্ছে পজিটিভ ফর্মে। ব্যবহার খুবই কম, ঠিক আছে, আই মাস্ট হারি, আই মাস্ট নট বি লেট। ওকে, সো মাস্ট নটের ব্যবহার খুবই কম। খুবই কম। তারপরে জাস্ট আপনি অবশ্যই জেনে রাখবেন, অবশ্যই ইউজ করতে পারেন, কোনো না, সমস্যা নেই। ওই জানার জন্য, অনলি ফর নোজ, আচ্ছা, আর কিছু না। আচ্ছা, এরপর আসবো আমরা ডোন্ট নিড টু। দ্যাট ইজ ইট ইজ নট নেসেসারি। হ্যাঁ, আমার কোনো কিছু প্রয়োজন নেই, সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব আই ডোন্ট নিড টু গো ইয়েট, আই ক্যান স্টে এ লিটল লঙ্গার। আই ডোন্ট, মানে কোনো কিছুর প্রয়োজনীয়তা নেই, এই অর্থে বোঝাচ্ছে কোনো কিছু করার প্রয়োজন নেই। ইউ ডোন্ট নিড টু শাউট, আই ক্যান হিয়ার ইউ ওকে, মানে তোমার এত জোরে চিৎকার করার দরকার না, আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি। সো ইউ ডোন্ট নিড টু শাউট, আই ক্যান হিয়ার ইউ ওকে। ইউ ডোন্ট নিড টু গো ইয়েট, আই ডোন্ট নিড টু গো ইয়েট, আমার যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আই ক্যান স্টে লিটল লঙ্গার, আমি কিছুটা সময় এখানে থাকতে পারি। দেখেন এখানে একটা ইংলিশ দেখেন, আই ক্যান স্টে আ লিটল লঙ্গার,
সুন্দর একটা ইংলিশটা হুম এক্স্যাক্টলি বাংলা মানেটা বলেন তো দেখি, কে বলতে পারেন? আই ক্যান স্টে, আমি এখানে কিছু সময় থাকতে পারি। আর কিছুক্ষণ, আর কিছুটা সময় বা আর কিছুক্ষণ আমি থাকতে পারি। সুন্দর একটা ইংলিশ, কিন্তু বাংলাতে আমরা আই আই ক্যান স্টে এ লিটল লঙ্গার, আমি এখানে কিছু সময় থাকতে পারি। এখানে আর কিছুক্ষণ, আর কিছুটা সময় আমি থাকতে স্যার পারি। ধরেন আপনি কোথাও, এটা কিন্তু একটা ভালো কোশ্চেনও হয় স্যার, ক্যান আই স্টে এ লিটল লঙ্গার। এক্স্যাক্টলি, ফাইন, গুড জব, সুন্দর বলেছেন। ক্যান আই স্টে লিটল লঙ্গার, অবশ্যই। আমি কি আরেক কিছুক্ষণ এখানে থাকতে পারি? হুম। সো এটা হচ্ছে আমরা যে এখানে সেন্টেন্স গুলো আমরা দেখি বারবার, এখানে স্যাম্পল সেন্টেন্স গুলো এত সুন্দর দেওয়া আছে, মানে ইট ইজ স্পেশালি ডিজাইনড ফর স্পোকেন ইংলিশ, মানে স্পোকেন ইংলিশের জন্য ডিজাইন করা। তারেক স্যার, হ্যাঁ, এই যে সেন্টেন্স গুলো তো খুবই সুন্দর দেওয়া আছে এবং বইটাও অনেক ভালো, বাট আমরা যারা অ্যাডমিশন নিলাম, আপনি বহুবার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নিলেন, অ্যাড্রেস নিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত টিল নাও, হ্যাঁ, উই আর নট গেটিং দ্য বুকস, বাট ওয়াই? ওকে, সো এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট। আমি এটা আসলে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা আমি ঠিক জানি না, বাট বইটা স্যার আসলে তারেক এটা স্যার, একটা প্রতিষ্ঠান, তারেক স্যার, এটা আচ্ছা, এটা একটা আমরা প্রতিষ্ঠান। আমরা স্যার, তারেক স্যার, প্লিজ এক্সকিউজ মি, লেট মি এটা সে, এটা একটা প্রতিষ্ঠান। এই আচ্ছা, প্রতিষ্ঠানের যদি কমিটমেন্টস, আন্ডার কমিটমেন্টস যদি ঠিক না থাকে, এবং সেটা যদি আপনার রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন, যে নিয়মানুবর্তিতা যেগুলো যদি ঠিক না থাকে, আপনার যারা লার্নার আছে, যারা শিক্ষার্থী আছে, যারা এখানে আপনাদের এখানে কোর্স করতেছে, তাদেরকে যেভাবে সাপোর্ট করার কথা সেটা যদি আপনারা না আচ্ছা, করেন, না ঠিক আপনার আছে রাকিব ভাই, অফিস ঠিক আছে, আমরা একটু অফিস ক্লাসের শেষে কথা বলি, কারণ আসলে আমাদের টাইম তো খুব লিমিটেড। তবে আপনি আপনার এমন কি হয়েছে যে আপনি ছিলেন না বা বইটা বইটা না, ফেরত? তবে আমি তারেক স্যার, আমি মাঝখানে কথা না বলে পারছি না। আমরা যদি বই না থাকে বাসায়, তাহলে আপনি যে কাজটা এখন করতেছেন আমাদের তো এক্সারসাইজ করা লাগবে। তা অবশ্যই। না হলে আমি আপনাকে পরবর্তী থ্রু কি দেবো, আমি কি ডেলিভারি করব? ওকে, এটা সম্পূর্ণই ম্যানেজমেন্টের সমস্যা, ম্যানেজমেন্ট না, প্রবলেম ফর স্পোকেন ম্যানেজমেন্ট ইংলিশ। এভাবে করছে কেন? মানে এটা কি কারণে? ম্যানেজমেন্ট কি টাকা চাচ্ছে এগেইন? না 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 না, মোটেও না। আমি তাহলে কি? আচ্ছা, আপনাকে তাহলে বইটা পাঠাচ্ছে না কেন ম্যানেজমেন্ট? আচ্ছা আচ্ছা, রাকিব ভাই এবং আপনারা দুজনেই পান নাই তাই না বইটা? না, না না, প্রশ্ন আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আপনারা একটু, আরো অনেকেই পায়নি, আরো অনেকে আমিও পায়নি। পাই নাই স্যার। আচ্ছা, ওই যেটা হচ্ছে যে যারা পুরাতন স্টুডেন্ট, এর আগে যারা, লাস্ট টাইম আপনি কবে অফিসে ফোন করেছিলেন, মানে কথা বলেছিলেন লাস্ট টাইম? আপনি কি জিজ্ঞেস করেছিলেন? কিন্তু ঈদের আগেই কথা বলেছিলাম। তারপরে আপনি বললেন, আপনি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নিলেন, অ্যাড্রেস নিলেন, আপনি বললেন যে আমি কালকে অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করে আচ্ছা, ফাইন, আপনাদের আপনি বই ঠিক আছে রাকিব ভাই, এবং আপনারা আমাদের তো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছেন বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটাও জানেন। নট অনলি রাকিব আপনি ভাই, নট অনলি রাকিব ভাই, নট অনলি তারেক ভাই, বাট অলসো অল ওভার স্টুডেন্ট। ফাইন, ইটস অলসো প্র্যাকটিস। ওকে, স্পিকিং প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে, গুড থিং। তো সো আমরা স্যার, আগামীকাল, স্যার এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই স্যার। আমি নিউ স্টুডেন্ট, কিন্তু স্যার আমিও স্যার হতাশ স্যার। এখানে স্যার আয়াস ফাউন্ডেশন বলছে আলাদা আলাদা সবকিছু আমার সাথে কথা বলবো, আচ্ছা এখন আচ্ছা, স্যার আমরা হঠাৎ করে স্যার এই গ্রুপে দিয়ে দিল স্যার আমাকে। টোটালি ওনাদের সাথে আমি কথা বলছি যে আয়াস ফাউন্ডেশন কি আলাদা কোর্স কিনা। আমাকে বলছে নতুন বেচ হবে, অনেক কিছু। এখন আমাকে এখানে একদম পুরানো বেচে দিয়ে দিল, এবং আয়াস ফাউন্ডেশন বলতে কোনো কোর্সই দেখতেছি না আমি এখানে স্যার। আচ্ছা, আমি আপনার সাথে ক্লাসের শেষে কথা বলি, কাজটা যেহেতু চলছে। সো ক্লাসের শেষ করে আমরা আপনাদের সবগুলো কোশ্চেন নিচ্ছি, এবং যারা বইটা পান নাই তারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটু লিখে রাখবেন, ঠিক আছে? রাকিব ভাই, সর্বসাকুল্যে কয়েকবার লিখছি। এখন আপনি যদি শোনেন, ক্লাস বাদ দেন, আপনার ক্লাস জন্য বাদ বাকি। দিয়ে বইটা আমাদের এখন প্রয়োজন। বইটা হলে কি হবে, আপনি যে যে ইয়েগুলো টিপসগুলো আপনি দিচ্ছেন, এগুলো যদি আমরা বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারি, আমরা তাহলে বেশি উপকৃত হব। আচ্ছা, ঠিক আছে, বইয়ের বিষয়টা আমি এর আগে অফিসে, যেহেতু আমাদের একটু লম্বা ইয়ে ছিল, একটা লম্বা ভ্যাকেশন ছিল, ব্রেক ছিল, সো এই কারণে হয়তো বা কোনো আর যদি অফিস না দেয়, ম্যানেজমেন্ট যদি না দেয়, আমাদের যদি কিনে নিতে হয়, সেটা বললেও আমরা করে নেব। না না, কিনে না, ঠিক আছে না। আচ্ছা, আর হচ্ছে সোহেল ভাই, আপনার সাথে আমি ক্লাসটা শেষ করে আবার আমি কথা বলবো, ঠিক আছে? ক্লাসটা আমি আক্তার ভাই বলছি, তারেক স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা, ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি। যাদের এই সমস্যাটা আছে, যে বইটা যারা পান নাই তারা
আমাকে একটু প্লিজ জানিয়ে দিবেন হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে, অথবা আপনি কালকে আজকেও জানান বা কালকেও জানান, কোনো সমস্যা নেই, কালকে সকাল 10টার পরে জানানো চলবে, ঠিক আছে? আর সোহেল ভাই, আপনার সাথে আমি কথা বলছি, আপনার সাথে যেটা হচ্ছে ক্লাসটা শেষ করে আমি আপনার সাথে কথা বলছি, কেমন? জি স্যার। ওকে। সো আর বইয়ের ব্যাপারটা কি আসলে আমি বলি, বইয়ের আমরা সফট কপিতে দিচ্ছি, আপনাদের অবশ্যই বইটা পাওয়ার কথা, হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। সো বইটা কেন পাই না, এখানে কোনো কোনো সমস্যা আছে কিনা, কোনো ফেরত আসলো কিনা, আমি কালকে অফিসে যাব, কালকে অফিসে যেয়ে আমি অবশ্যই আপনাদের একটা ফিডব্যাক জানাতে পারবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো আজকে এ পর্যন্তই থাকুক। হ্যাঁ, আমরা কিছু স্পিকিং প্র্যাকটিস বা কিছু প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে কিছু স্পিকিং প্র্যাকটিস করবো এখন, হ্যাঁ? ওকে ওকে। আচ্ছা, কিছু গাছ দেখা আচ্ছা, দেখেন আমরা একটু আগে যেটা পড়লাম সেটা আমরা একটু কিছু প্র্যাকটিস করব আমরা স্পোকেন ফর্মে। এটা স্যারের একটা বই আছে, সেই বইটা দিয়ে আমরা প্রতি যেটা ক্লাসে আমরা একটু ক্লাস করে প্র্যাকটিস করে থাকি। আচ্ছা, একটু আগে যেটা বললাম না, সো এটা আমরা অলরেডি প্র্যাকটিস করেছি। ক্যান ইউ হেল্প মি, কুড ইউ ডু ইট, হ্যাঁ, আমরা এগুলো আল্লাহ। বলেছি। আচ্ছা, তো আমরা এটা জানি, একটু স্কিপ করে যাচ্ছি। দেখেন এখানে একটু আপনারা প্র্যাকটিস করেন, প্লিজ হেল্প মি উইথ, দেখেন, দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, কুকিং, ক্যারিং দ্য ব্যাগ, হ্যাঁ, এটা কোন ক্ষেত্রে, যখন আমরা কোনো কিছু হেল্প চাচ্ছি, ঠিক আছে? প্লিজ হেল্প মি উইথ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট। আপনি আপনার ফ্রেন্ডসের কাছে আপনি কোনো হেল্প চাচ্ছেন, প্লিজ হেল্প মি উইথ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট। প্লিজ হেল্প মি উইথ কুকিং or washing the dishes, cleaning the house. Okay, so I need your help with cooking অথবা carrying the bag, washing the dishes, cleaning the house, তাই না? আপনারা কিভাবে আরেকজনকে সাহায্য, এখানে এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে আপনি when you are asking any help, ওকে, কোনো কিছু সাহায্য চাচ্ছি, তখন আমরা কিভাবে কাউকে অ্যাপ্রোচ করব, how will approach someone. Please help me with the assignment, the laundry. আচ্ছা, I need your help with carrying the bag or washing the স্যার dishes. এখানে ফর হবে না? I need you help with, এখানে উইথ দেওয়া আছে, সুতরাং এখানে ফর হবে না, ঠিক আছে? এখানে আপনার উইথ দেওয়াই আছে, যদি না থাকলো উইথ না দিয়ে আপনি ফর দিতে পারেন, হেল্প, আই নিড ইউর হেল্প ফর ক্লিনিং দ্য হাউস, ওকে, আপনি এটাও দিতে পারেন, স্যার এখানে কি উইথ এর বাংলা ঠিক আছে? শব্দটা কি সাথে অর্থ বুঝাইছে? এরপরটা দেখি আমরা, প্লিজ হেল্প মি টু ডু দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, ক্যারি দ্য ব্যাগ, ডু দ্য লন্ড্রি, কুক দ্য ডিনার, ওয়াশ দ্য ডিশেস, ঠিক আছে? তাহলে এভাবে আমরা বলতে পারি, আই নিড ইউর হেল্প টু, প্লিজ হেল্প মি টু, ঠিক আছে? তাহলে সবগুলোর অর্থটা কি, ইউ আর আস্কিং হেল্প। আচ্ছা, অপরিচিত কেউ, যখন আমি একটু আগে যেটা কথা বলছিলাম, অপরিচিত কেউ, অফিসের বস বা সিনিয়র কলিগ, এমন কারো কাছে যখন আপনি সাহায্য চাইবেন, কুড ইউ প্লিজ হেল্প মি উইথ দ্য ডিরেকশন, দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, দ্য ইমেল, দ্য রিপোর্ট, ঠিক আছে? ওই যে কুড আমরা একটু আগে শিখেছি, কুডটা ব্যবহার করব। এখানে আরো কিছু স্যাম্পল আছে, কুড ইউ প্লিজ হেল্প মি টু ফাইন্ড দ্য অ্যাড্রেস, রাইট দ্য ইমেল, ডু দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, ইটস অল দ্য সেম। ওকে, দেখেন একটা কথা, কুড ইউ স্পেয়ার এ ফিউ মিনিটস টু হেল্প মি, আমাকে সাহায্য করার জন্য একটু সময় আপনার কি হবে, কুড ইউ স্পেয়ার এ ফিউ মিনিটস টু হেল্প মি। এখানে ছবি দেখে দেখতে পাচ্ছি, আই নিড টু টেক দ্য চেয়ার্স আপস্টেয়ার, কুড ইউ গিভ মি আ হ্যান্ড। তাহলে দেখেন একই কথাটা আমরা একটু অন্যভাবে বলতে পারি, কুড ইউ প্লিজ হেল্প মি টু ক্যারি দ্য চেয়ার্স আপস্টেয়ার, কুড ইউ গিভ মি আ হ্যান্ড। তাহলে দেখেন একই কথাটা আমরা একটু অন্যভাবে বলতে পারি, কুড ইউ প্লিজ হেল্প মি টু ক্যারি দ্য চেয়ার্স আপস্টেয়ার, কুড ইউ গিভ মি আ হ্যান্ড।
আমাকে আই নিড টু টেক দ্য চেয়ার্স আপস্টেয়ার, অর্থাৎ উপরের তালাতে আমাকে চেয়ারটা নিয়ে যেতে হবে। কুড ইউ গিভ মি এ হ্যান্ড, আমাকে একটু সাহায্য, হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় এরকম, মানে কুড ইউ গিভ মি এ হ্যান্ড, আমাকে একটু একটু হেল্প করবেন। হেল্প করার কথাটা আমরা এভাবে বলতে পারি আরো সুন্দর হবে, কুড ইউ গিভ মি এ হ্যান্ড, সরি আই এম ফিলিং টায়ার্ড। যখন কাউকে আপনি হেল্প চাচ্ছেন, সে বলছে সরি আই এম ফিলিং টায়ার্ড। ওকে, তাহলে এরপরে এটা হচ্ছে হেল্প, কোনো কারো সাহায্য চাওয়া। তারপরে অনুমতি চাওয়া, যেটা আমরা এর আগে শিখেছি ইনফর্মাল পরিবেশে ক্যান এবং তারপরে আমরা কুড দিয়ে, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা স্কিপ করে গেলাম। আর অনুমতি দেওয়াটা আমরা সবাই জানি, তবে এখানে কিছু সুন্দর সুন্দর ইংলিশ বলা যায়, স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ। ধরেন কাউকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন, শিওর ইউ ক্যান। এখন আপনি যদি তা না বলে শিওর গো অ্যাহেড, প্লিজ ফিল ফ্রি, আপনাকে কেউ আপনার কাছে বা আপনার অফিস থেকে বা আপনার কোনো কলিগ বা কোনো ফ্রেন্ড কোনো ইমেইলে কোনো কিছু হেল্প চাইলো, তখন আপনি বললেন প্লিজ ফিল ফ্রি। অর্থাৎ আপনি নির্দ্বিধায় অ্যাপ্রোচ করতে পারেন। শিওর ইউ গো অ্যাহেড, ইয়েস ইউ ক্যান, নো প্রবলেম। অনুমতি দিতে কুড আমরা ব্যবহার করব না, তখন আমরা কি বলবো? অনুমতি দিতে কুড ব্যবহার করা যায় না। হ্যাঁ, যেমন ইয়েস ইউ ক্যান, আপনি যখন বলবেন ইয়েস ইউ ক্যান, আপনাকে কেউ একজন অনুমতি চাচ্ছে উইথ কুড, বাট যখন আপনি দ্য টাইম ইউ আর গিভিং দ্য পারমিশন, ইউ শুড সে ইয়েস ইউ ক্যান, ইয়েস আপনি করতে পারেন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তাহলে এটা খেয়াল রাখতে হবে, অনুমতি দিতে কুডের ব্যবহারটা করা যাবে না, আমরা করবো ইয়েস ইউ ক্যান। আচ্ছা, তারপরে আপনি চাইলে যদি কোনো কারণে অনুমতি দিতে পারছেন না, তাহলে আপনাকে বলতে হয় আই এম সরি ইউ কান্ট, আই এম সরি এটা আপনি করতে পারবেন না। আই এম অ্যাফ্রেড ইউ মে নট, নো আই এম অ্যাফ্রেড নট। আচ্ছা, এখন দেখবেন যে খুব পোলাইটলি যখন আমরা ব্যবহার করি, খুব পোলাইটলি, যেমন স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশে এবং আপনার সাধারণত ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজে খুব বেশি ইউজ হয়, আই এম অ্যাফ্রেড ইউ মে নট। আপনি এমন একটা কোথাও যাচ্ছেন, কেউ আপনার কাছে আপনি বলছে যে এই পার্কের এই বিষয়টা ভিতরে যাওয়া যাবে কিনা, হ্যাঁ, একটা পর্যন্ত আপনি যেতে পারবেন, তারপরে আপনি যেতে পারবেন না। তো এখন গার্ড যে আছে, গার্ড বলছে যে আই এম অ্যাফ্রেড ইউ মে নট, আমি কি এটা যেতে পারি, সরি আমি আপনি এর ভিতরে যেতে পারবেন না। ঠিক আছে, সুতরাং এটা দিয়েও আমরা অনুমতি অস্বীকার করা খুব পোলাইটলি সেটা আমরা করতে পারি। পোলাইটলি যেমন অনুমতি চাওয়া যায়, একইভাবে পোলাইটলি আমরা সেটা ডিক্লাইন করতে পারি। এট দ্য সেম টাইম উই ক্যান রিফিউজ অর রিজেক্ট অর ডিক্লাইন। ওকে, নো আই এম অ্যাফ্রেড নট, এখানে অ্যাফ্রেড কথাটা খুব সুন্দর একটা ইংলিশে বলা যায়। আচ্ছা, আচ্ছা, আরেকটা জায়গায় আমরা একটা শিখবো যে কিভাবে আপনাদের প্লেজার বা হ্যাপিনেস আমরা প্রকাশ করব। ঠিক আছে, সো আমরা কিন্তু অনেক সময় ইডিয়ম ইউজ করি, যে সাইফুল ভাই বললেন না যে আমরা আইএলস এর যে কিছু কিছু জিনিস, আইএলস এর ব্যাপারগুলো ওভার দ্য মুন, আইএলস এ আপনি প্রায় আমাদের ইডিয়ম ইউজ করতে হয়, ইডিয়ম ফ্রেজ, হ্যাঁ, এগুলো ইউজ করতে হয়। তখন আপনি ওভার দ্য মুন কথাটা ব্যবহার করতে পারেন কিরকম ভাবে, যখন আপনি অনেক বেশি খুশি, হ্যাঁ, অন ক্লাউড নাইন, অন টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, হ্যাঁ, এটা অ্যাডভান্স ইংলিশে, তখন আমরা এই কথাগুলো ইউজ করতে পারি। অনেক কোন সময়, যখন খুব বেশি আমরা এক্সাইটেড বা খুব বেশি গ্ল্যাড, তাই না, খুব বেশি আনন্দিত কোন একটা বিষয়, ধরেন খুব ভালো একটা রেজাল্ট কেউ করলো, তখন সে হি ইজ অন টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, সে সবকিছুর উপরে, মানে সে যেন একদম হাওয়ায় ভাসছে, আমরা বলি না, সে গোল্ডেন জিপিএ 5 পেয়েছে, সে যেন হাওয়ায় ভাসছে, এরকম বলা হয়। কিন্তু তখন আমরা কি বলবো? হি ইজ লাইক অন টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, সে যেন ঠিক একদম হাওয়ায় ভাসছে। তো অন ওভার দ্য মুন, তাহলে অন ক্লাউড নাইন, হ্যাঁ, সবগুলোই আমরা ব্যবহার করতে পারি কোন সময়?
খুব বেশি আনন্দ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে। একইভাবে সুসংবাদ শুনলেও আমরা ব্যবহার করতে পারি হোয়াট এ গ্রেট নিউজ, হোয়াট এ ফ্যান্টাস্টিক নিউজ। হ্যাঁ, তাহলে গ্রেট, ফ্যান্টাস্টিক, ওয়ান্ডারফুল শব্দগুলো আমরা খুব ভালো সংবাদ শুনলে আমরা সেটা বলতে পারি। দিস ইজ সাচ আ ফ্যান্টাস্টিক নিউজ, দ্যাটস অ্যামেজিং। হ্যাঁ, এই কথাগুলো আমরা কিন্তু প্রায় বলে থাকি। দিস ইজ এ ড্রিম কাম ট্রু। হ্যাঁ, কারো রেজাল্টটা খুব ভালো হলে এটা বলা হয় দিস ইজ এ ড্রিম কাম ট্রু, যেন স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেল। ঠিক আছে, আচ্ছা। সো আজকে আমরা এ পর্যন্তই। দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড টুডে। আমরা এখন একটু কথা বলবো সাইফুল ভাইয়ের সাথে। আর রাকিব ভাই, আক্তার ভাই, আপনারা এর আগে যেহেতু বলেছেন, আমি রেকর্ডিংটা ক্লাসটা শেষ করে দিচ্ছি, জাস্ট এ মিনিট।